रामकली महला पहला। पहले पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज रामकली राग विच शोभावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। सिद्धा ने पूछया कि महाराज सारिਆਂ ਦੇ अंदर कौन वस रहा है? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਉਤਭੁਜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਭੁਜ ਆਦਿਕ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਵਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। उत्कृष्ट भुजां वाला प्रभु ही सबना दे अंदर वसदा पिया है। जो कहिया सो प्रभ ते होई। बाकी सब कुछ अज्ञान करके कल्पिया होया है। जे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उस परमेश्वर तो बिना होर कोई नहीं है। ब्रह्म वेते की दृष्टि विच जो कुछ भी कहना करीदा है वो सब कुछ परमेश्वर तो ही हो रहा है। जुग है जुगंतर साहब सच सोई। वो सच्चा मालिक परमेश्वर जुगां जुगां दे अंदर व्यापक है, या जुगां जुगां विच जुड़िया होया है। ते जगत दी जो भी महाराज कहते ने साहब सच सोई। सच्चा साहब ओही साडा मालिक है। उत्पत परलाओ उत्पत परलाओ अवर ना कोई। जगत की उत्पत्ति पैदाइश पालना परलो लैता करने वाला परमेश्वर तो बिना होर कोई नहीं है। इसे प्रकार उत्पत परलाओ अवर ना कोई। सो जीवन के अंदर जो पैदा हुए काम क्रोध लोह मोह हंकार आदि हैं, या आसुरी संपदा की परलो करने वाला है, या ब्रह्म ज्ञान की अंदर उत्पत्ति करके अज्ञान की परलो करने वाला परमेश्वर तो बिना और कोई नहीं है। इसी प्रकार जुग है जुगंतर साहब सच सोई। जुग है जीव ते जुगंतर प्रकृति के अंदर वो सच्चा मालिक परमेश्वर ही व्यापक है। इस प्रकार जुग है जुगंतर साहब सच सोई। जुग है चार वैराग विवेक हठ समझी ममोख साधक साधन करने वाले पुरखों के विच, ते चार अंतरंग सरवण मनन ध्यासन तत्वंग का संशोधन आदि साधन करने वाले पुरखों के अंदर उत्पत परलाओ अवर ना कोई। उत्पत्ति आदि विच भी ब्रह्म है, ते परलो करन तो बाद भी उस सिद्धांत रूप है। उस तो बिना और कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। ऐसा मेरा ठाकुर ये भाई जो मेरा मालिक परमेश्वर अजिहा गहर गंभीर गहर निरहल ते गंभीर डूंगा है। जिन जपया तिन ही सुख पाया। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु 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 नाम परमेश्वर दा जिन्हां ने ऐसे नाम दे जाप नूं जपिया उन्होंने ही आत्मक सुख आनंद नूं पाया है। हर कै नाम ना लागै जम तीर। लल्ले नूं कन्ना नहीं है, लगे जम तीर। हरि परमेश्वर दे नाम नूं आराधन वाले पुरखों दे तीर नेड़े यमदूत नहीं लगता। या इस प्रकार हर कै नाम ना लागै जम तीर। लागे पाठ नहीं है, लगे है। यमदूतां दे मृत्यु करन रूप तीर नहीं लगता। या हरि दे नाम जपण वाले पुरखों तो यमदूत किनारे ही रहिंदा, नेड़े नहीं लगता है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੈ ਜਮ ਤੀਰ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ, ਨਾ ਲੱਗੈ ਜਮ ਤੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਧੋਣਾ ਛੁਟੈ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਝੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੰਬੂਰੀ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਯਮਦੂਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਇੰਝ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਪੇ। ਰਹਾਉ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਕੀ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰੰਗ ਮਾਨਦੋ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੁਆ ਸਮਾਓ। ਐਸਾ ਸੋ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਅਤੋਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਾਇਆ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਸਾਚਾ ਬੋਲ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾਕਰੀ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਸਾਚਾ ਬੋਲ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਸਾਚਾ ਬੋਲ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਵਾਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ 4 ਮਹਾਵਾਕ। 3 ਅਸੰਖ ਜਪ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ 1 ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ। ਤੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ। 2 ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਪਹੀ ਰਸਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਤੋ ਇੰਝ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਣਾਇਆ। 1 2 ਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ 1 ਤੋਂ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਤੇ
2 ਤੋਂ ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇੰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪਦ ਪਵੜੀਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ 21। ਸੋ ਇੰਝ ਜਿਹਵਾ ਸੋਚੀ ਸੱਚਾ ਬੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਰ ਸਾਚਾ ਨਾਹੀ ਰੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਤੇ ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰ ਸਾਚਾ ਨਾਹੀ ਰੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਦਰ ਸਾਚਾ ਨਾਹੀ ਰੋਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪ ਘਰ ਤੇ ਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਦਰ ਸਾਚਾ ਨਾਹੀ ਰੋਲ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਘਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਨ ਮਹਿ ਬੈਸੈ ਡੂਗਰ ਅਸਥਾਨ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਉ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ। ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲੱਕੜੀ ਚਮੜੀ ਸਿਖਾ ਸੂ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪਰਣਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ, ਹਰਨ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਓਢ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਮਾਣ ਤਉ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉਹ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਸੋਹੰ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਹਾਓ ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋੜ ਬਲਾਇਤ ਦੇਸ ਗਏ। ਭਗੀਰਥ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਲਾਇਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਧਕ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਏ ਪਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਗਿਆਨਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਦਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀ ਅਲੇ ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਜੋ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਮੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਜਾਂ ਹਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੈ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰਦਵੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੱਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲੱਕੜੀ ਚਮੜੀ ਸਿਖਾ ਸੁਧ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਗ ਆਦਿਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਖੱਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਧਾਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਈ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਦੀ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਤੇ ਕੋਈ ਧੋਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ, ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਂਗੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਪੁਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖ ਮੂੰਦ ਕੋ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਲਓ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਪੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੋ। ਆਪਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਹੱਠ ਤੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸੁਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਝੋਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਸੌਂ ਲਓਗੇ ਉਹੀ 35-40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਾਮ ਕੀਤਿਆਂ ਚਿੱਤ ਜਲਦੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੋ ਮਨ ਰਿੱਝੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਓ ਬਈ। ਪੈ ਚੁੱਪਣਾ ਹੋ ਬਈ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਚੁੱਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ, ਭੁੱਖ ਸਹਾਰੀ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੇਂ ਰਹਤੇ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇਂ ਪੇਖ ਪਏ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਗਵੇਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਉ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਨ ਮੈਂ ਬੈਸਹਿ ਡੂਗਰ ਅਸਥਾਨ। ਇੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਗਿਆਸੂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਗਰ ਡੂਗਰ ਨਿਰਭਉ ਐਸਾ ਬੈਸ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਖੋਂ ਕੈਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੰਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨੀ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਇੰਝ ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੋ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਉਂ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਫ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਾਲ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਜਾਕੋ ਹਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਨੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂਕ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਲੋਕ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਦ ਬੁਖਾਰ ਚੜੂਗਾ ਗੋਲੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਚਾਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਊਗੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੌਣ ਖਵਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਜੋ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਖਿਚੜੀ ਖੁਚੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਬਚੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਪ ਦਾ ਪਾਦਕ, ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਏਕ ਲਿਵਲਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਾਓ। ਕਥਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੈ।
ਆਪਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਲਿਖਾਓ ਵੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਡੇਲੀ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹੋ? ਆਓ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਪਦੇ ਹੋ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ 1.5-2 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਤੋ ਇੰਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਗਾਲੀਅਲ ਪਲਾਲੀਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿੱਤ, ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਮਨ ਬਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ, ਗਿਫਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲੀਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਸੋਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਈ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ।
कोई ड्राइव करता आउंदा है, कोई साइकिल स्कूटर ते आउंदा है, कोई तुर के आउंदा है। उन्ना टाइम तो अपना अपने कोल ही है, तो उन्ना टाइम ही आपां वाहिगुरू वाहिगुरू करिए। तो आउंदियां सार गुरु साहब नूं आखिए महाराज 5 मिनट ਜਾਂ 10 मिनट वाहिगुरू तेरे चरणों च आपां भेटा रख के मत्था टेकते हैं। ये सब तो उत्तम भेटा है। अमृत वेला सच नाओ, जो सच्चे नाम नूं जपना अमृत वेले। वडियाई विचार, जो महाराज की वडियाइयां की विचार करनी है, ये सब तो उत्तम भेटा है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। सो जिहड़ी वडियाइयां की विचार बोलनी है, यानी कथा करनी है, कीर्तन करना है, सब तो ज़्यादा खुशी श्री गुरु नानक देव जी की। तुसीं साखी पढ़ के देख लो महाराज का जीवन। ना तो साडे माता सुलखणी जी ते सी, उन्होंने तो बोलते ही नहीं सन, तो बड़िया बड़िया सिफारिशां माता जी पाउंदे तां किते काम की गल करते बस। तो बेबे नानकी जी साहब दे शरधा प्यार के महाराज जी उन्होंने वड्डे जान के सीस झुकाउंदे सीगे। ते उन्ना प्यार बेबे नानकी दे नाल भी नहीं सीगा, क्योंकि अठे पैर तो उहदे कोल रहे ही नहीं। मरदाने नूं आप तो एक मिनट नहीं सी विछोड़दे। सब तो ज़्यादा प्यार किहदे नाल सी? मरदाने नाल। मरासियां की बोली बड़ी अवैधताई वाली हुंदी, वो कई बारी महाराज नूं पुट्ठा सीधा बोल पैंदा। महाराज कहंदे वो जने अपने बंदे का गुस्सा थोड़ा करीदा, तो उन्होंने 100 बार मनाउंदे, गुस्से हो जाता। सतगुरु जी नाराज ना हुंदे, जे वो भज भी जाता तो महाराज कहते बालिया भी मेरा तो तुर नूं जी नहीं करता, मरदाना तो गुस्से हो के भज गया, हुण मैं कित्थे जाऊँगा। आपां इत्थे बैठ जाइए। जदों कोडी राक्ष ने फड़िया सीगा, उत्थे गुरु साहब बैठे उन्होंने उडीकदे रहे। 250 मील सफ़र तय करके महाराज तो दूर चला गया। साहिबां दा इन्ना प्यार, एक कदम भी अगे नहीं चले। कहंदे सानूं याद करूगा, बुलाऊगा, फिर आपां उहनूं बचावांगे जाके। क्यों? कहंदे मरदानिया तू सानूं कीर्तन सुणाउंदा, तेरे तो बगैर साडा घड़ी नहीं गुजारा। ना तो रोटी खांदे, कोई रोटी ना कोई महाराज का लालच नहीं सी, ना कपड़े ना सीगा, ना कोई जुत्ती नाल, ना कोई रहन नाल, ना कोई बहन नाल, ना खाण पीण, ना सभा सोसाइटी, किसे नाल भी मोह नहीं सीगा। कोई भी लालच एक दुखी का नहीं सी महाराज के मन च। पर कीर्तन उहदा वसा ना करदे। मरदाने नूं जिंदगी पर आपदे नाल रखिया कि तू मैनूं रब दे गुण सुणा। जदों भी खुश होना कहना तार छेड़, रबाब जा, आपां कीर्तन करते हैं। ये सब तो ज़्यादा खुशी उस बंदे ते है जो गुरुद्वारे आके महाराज का कीर्तन करदा, कथा करदा, सुनदा, गुरबाणी का नितनेम करदा, साहिबां दे चरनां विच नाम दी पेटा लैके आउंदा है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, करमी हवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। ये कर्मां नाल शरीर का कपड़ा मिलिया जे, तो वाहिगुरू की नज़र के नाल ही मुक्ति का दरवाजा ज्ञान प्राप्त हुंदा। तो महाराज की कृपा पाओ भाई। तो इसलिए महाराज फरमाउंदे हन, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान। वाहिगुरू का नाम तो जपना कोई नहीं, ज्ञान ध्यान दीयां गल्लां मारी जानियां। नाम तो बगैर कीतियां गल्लां सब फजूल हैं। जानो नहीं भावै कवन बाता, मन खोज मार्ग रहाओ। ध्यानी ध्यान लावै, ज्ञानी ज्ञान कमावै, प्रभ कि नहीं जाता। जेड़े समाधियां लाउण वाले लोग समाधियां लाउंदे ने 10वें द्वार च, की फायदा। साडे माता अजीत कौर ने साहिबां नूं बेनती कीती, मैनूं 10वां द्वार दिखाओ। महाराज कहंदे भी जिहड़ी गुरु की मत है वो वाहिगुरू नाम जपण दी है। जे गुरु नानक साहब कृपा करके दिखा देन तो दिखा देन, ये हुण जिद नहीं करी दी। कहंदे जी जोगी लोग बड़ी महिमा गाउंदे ने, ते आपदे घर असीं सेवादार आए हाँ, तुसीं सर्व सृष्टि के गुरु हो, जे तुहाडे घर रह के तुहाडे चरनां की सेवा करदियां 10वां द्वार नहीं देखिया, दसो की फायदा होया। महाराज कहंदे चंगा बह, चौंकड़ा मार के आपदे अगे बिठा लिया। कहंदे चल अखां बंद कर, ध्यान ला। सजी नासका थानी स्वास्थां चढ़ा, खब्बी थानी हेठां तार। सर्कल चल पिया? कहंदे चल पिया। कहंदे खब्बी थानी हुण तां चढ़ा, सजी थानी हेठां उतार। चल पिया सर्कल? कहंदे जी हाँ। ये कंटीन्यूटी बना लगातार।
फिर कहते भरवटियां दे विचकार जिहड़ी त्रिकुटी है इहदे ते जोर मार। आम बंदे का सिर दर्द होने लग पैंदा ते काफ़ी जोर लगदा। ये 10वें द्वार का दरवाज़ा मन्निया। कहते सवासां का जोर पा, इहदे विच ठहरा, इड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसे एक ठाई। सुखमना नाड़ी ते जोर पा, त्रिकुटी फोर भरम भो भागा, लज भानी मटकी माठ, ते जोर मार के दरवाज़ा खोल। खुल गया कहते जी हाँ। हुण कित्थे कहते 10वें द्वार के अंदर। तह अनेक रूप नौ नाम निध तिसदा अंत न जाई पाया। 9 द्वारे प्रगट किए एक न 10वां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नौ नाम निध तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जीव गुफा अंदर रख के वाजा पाउन वजाया। पाउन का वाजा वजाया। कहते इत्थे की है, कहते बड़े वाजे गाजे वजदे ने, बड़ियां सोहणियां सोहणियां वाजां हन। बाहरलियां वाजां मोटियां ने, इन्ना आनंद नहीं है। अंदरला जिहड़ा संगीत है ये बहुत ही बरीक है, तंती साजां तो भी बरीक है और बहुत ही आनंद मंगल है, सुख वाला है। महाराज कहते कि इन्हां आवाज़ां दे विचों किन्ना क आनंद किन्ना क सुख है। कहते जिन्नी वध एकाग्रता, जिन्नी वध एकांत, रौला रप्पा घट होएगा उन्ना वध सुख है। जिथे रौला वध होएगा उत्थे घट सुख आनंद है। साहब कहते कि इन्हां आवाज़ां विचों वाहिगुरू वाहिगुरू दी धुनी सुन। निरे साज बजाई जाने, डम डम ठा ठा नची जाना, गाई जाना, इहदा कोई लाभ नहीं है। गुरु घर दे विच कीर्तन किया जाता है। मतलब राग एक भांडा है, सोने का बर्तन। अजकल बसंत रुत है, बसंत राग चल रही है। बसंत चढ़िया फूली बन राए। रागी सिंह जद भी कीर्तन आरंभ करते बसंत राग जरूर गाते हैं। और बसंत की वार हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई पौड़ी लाते हैं। वाहिगुरू वाहिगुरू सुन। कहते जी सत बचन। कहते हुण किन्ना का आनंद है। कहते हुण एक रस महाराज के नाम की आवाज़ आ रही है। तो इसलिए निरी समाधि ला के बैठना ही गुरमत नहीं है। समाधि दे विच ध्यान दे विच वाहिगुरू का नाम जपना गुरमत है। यो समाधियां लाने वाले लोग ध्यानी ध्यान लावे, समाधियां लाउंदे ने, ज्ञानी ज्ञान कमावे, ब्रह्मवेत्ते ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान की कमाई करते, पर किन ही जाता है। पर परमात्मा नूं किसी वेले ही समझिया। भगवती रहत जुगता, वैष्णव भगत तीर्थ इशनान वर्त तुलसी माला फेरनी आदि संयमा च रहिंदे। जोगी कहत मुक्ता, जोगी आंदे ने भी असी मुक्त हो गए हैं। तपसी तपै राता, तप करने वाले साधु तप भेख करन जी मस्त रहिंदे ने। मोनी मोन धारी, प्रसाद नूं कन्वर्ट कर दो। जिहड़े मोनी हन चुप साधी रखण वाले, ये साधु चुप वटी रखते हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी, सन्यास च ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य एकांती जती रहिंदे ने। उदासी उदास राता, ते उदासी उदास भेख च मस्त रहिंदे ने। भगत नवै प्रकारा, कोई आंदा है कि भगती 9 प्रकार दी है। श्रवण सिमरन कीर्तन पात सेवा अरचान, दास सखापन बंदना सरबन वेदन जान। पंडित वेद पुकारा, पंडित वेदां नूं उच्ची उच्ची पढ़दा रहिंदा। जिहड़ा काजी है मुल्ला है वो मसीह दे विच बांग ही दई जाता उच्ची उच्ची, जिस तरह कुकड़ बांग देंदे। माफ़ करना, कबीर साहब ने यदि साध संगत जी इसका खंडन किया। कहते कबीर मुल्ला मनारे क्या चढ़ है, साई ना बहरा होए। हे मुल्ला जी तू मनारे से चढ़ के की उच्ची उच्ची बांगा दई जाना। कोई जिहड़ा मालक है वह भोला है जिहड़ा उंज सुनता नहीं। गुरुद्वारे स्पीकर ये रब नूं सुनाउण लई नहीं आपां लाए होए। साढ़े कन्न बोले हुए पे ने, मैल फसी पई है। हफ्ते बाद किते साफ करके वेखो किन्नी किन्नी मैल गुड़ गुड़े निकलती है। मैनूं तां वेख के उही बड़ी संग आउंदी। सड़कों के भज्जे फरीदा ये साढ़े कन्नां च वाड़न वास्ते है। महाराज तां भावें अंदर गुप्ती करो उही सुन लैंदा है, तां सानूं सुनाउण वास्ते है बदो बदी। क्योंकि जी जो नहीं करता, बदो बदी कन्नां दे विच आवाज़ आए। कबीर मुल्ला मनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए। जां कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जो है।
ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮਕਾਮ ਆ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਉੱਚ ਉੱਚੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮਾਤਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁਰੂਪ ਅਵਧੂਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਅਲੱਖ ਪੁਕਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਰੂਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਂਗੇ ਨੇ, ਕਾਪੜੀ ਕੌਤੇ ਜਾਂ ਗੂਤਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਲ ਆਦਿਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇੜਕ ਸਾਂਗ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਜੋ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਆ ਪਰਸਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਅਪਰਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲੂਕ ਨਾ ਦੇਵ ਹੈ ਦਰਸਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਆਖੇ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਘੱਟ ਕੌਣ ਕਹਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ। ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਧੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਸਗਲ ਉਕਤ ਉਪਾਵਾ, ਤਿਆਗੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਭਰਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਆਡਿਗਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ, ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਿਆਏ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਹਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖ ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਠ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਠ ਕਰ ਮਰੈ ਨਾ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ। ਮਨ ਹਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਅਤੇ ਤਿਲ ਨਾ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ। ਇਉਂ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੈ ਲੈ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪੋਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਪਾਠ, ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਲੈ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪ ਕੇਵਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਲੇਵ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਭਰਮਸ ਵਿਆਦ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੂ ਬਣ ਕੇ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਧੀ ਰੂਪ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕਰੈ ਬਿੰਦ ਕੀਵੈ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਜੀਵ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਬੀਰਜ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਜਤ ਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨ ਦੇਈ ਝਰਨਾ, ਤਿਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਗੋਹੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਧਾਤੂ ਡਿੱਗੀ, ਵੇਖੋ ਗੋਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਨੜੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਜਨੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਮੱਛ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ, ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਾ ਪਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਦ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਜਤ ਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਕਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਯਤਨ ਕਰੈ ਬਿੰਦ ਕੀਵੈ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ, ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਵੋ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਓ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਬੇਣੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੇਣੀ ਪਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭਗਤ ਹੈ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ। ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਤੀ ਖਾਉਂਦੇ, ਲਛਮਣ ਜਤੀ, ਗੋਰਖ ਜਤੀ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਜੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੈਰੋਂ ਜਤੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਤੀ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰੈ ਬਿੰਦ ਕੀਵੈ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸਿੰਘ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ, 4 ਬਜਰ ਕਰੇ ਤੰਦ ਬਚ ਕੇ, ਅਤੇ 5 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਰਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਬਿੰਦ ਬੀਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਡੋਲੈ ਨਰਕੇ ਪਾਈ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਪਰਾਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁਆ ਡੋਲੈ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰੈ ਬਿੰਦ ਕੀਵੈ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਬਿੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਫੁਰਨੇ ਦਾ। ਜੀਵ ਯਤਨ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਡੁਲੈ ਨਰਕੇ ਪਾਈ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਲੋਕ ਈਖ ਨਾ ਤੀਨੀ। ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਬਿਤ ਧਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਇੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਪੁਰ ਬਾਧੋ ਲਹਿ ਸਜਾਈ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ 'ਚ ਬੱਝਾ ਸਜਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਦੰਡ, ਪਿੱਤਰ ਦੰਡ, ਦੇਵ ਦੰਡ, ਰਾਜ ਦੰਡ ਆਦਿਕ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਜਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਗਨੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਕੀਤੇ ਮੋਨ ਦੇਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਸ਼ੀਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹਿ ਭੇਵਾ। ਹਠ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ 7 ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੋ ਸਭ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੋਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬਚਨ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ। 14,000 ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੋ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਉਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘੋਲ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਆਖੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਠ ਕਰ ਮਰੈ ਨਾ ਲਿਖੈ ਪਾਵੈ। ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਭੇਵਾ। ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਜੰਪੁਰ ਬਾਤ ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਭੇਵਾ। ਲਾਗੇ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਠਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਭੇਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਨਖੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹਠੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗਾਹੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਅਭਿਮਾਨ ਅਭੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤਨ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਭੇਜ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਬੜਾ ਉਜਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਪਾਵੈ ਸਚ ਨਾਉ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤਤ ਬੇਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ ਰਹੋ ਸੁਭਾਉ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਭਗਤੀ ਭਾਵ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਿਅਪਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸਾਧਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਾਪੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭ ਜਾਏ ਮਨ ਭੀਨੈ। ਜਦ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਹ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਵਸ ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੈ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਪਖੰਡ ਕੀਤਿਆਂ, ਝੂਠ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਕਿ ਮਨ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਐ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਮੁਖ ਰੂਪ, ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਰੂਪ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭ ਜਾਏ ਮਨ ਭੀਨੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਵਸ ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।